ایسے وقت میں وہ باورچی کہنے لگا کہ حضرت پیسے بھیجے، میری بیٹی کی ہمیں شادی کرانا ہے۔ حضرت تاریخ بتاتی ہے حضرت رضوان اپنے حجرے مبارکہ میں پہنچتے ہیں اور 3 پیسے نکال کر اسے دیتے ہیں۔ حضرات غور فرمائیں حلال روزی میں کتنی برکتیں ہیں۔ وہ باورچی سوچتا ہے یہ 3 پیسے ہے، ان پیسوں سے کیا ہوگا، میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہماری عمارت کیسے چلے گی۔ حضرات غور فرمائیں وہ 3 پیسے لے کر کے اور غضبناک ہو کر کے یعنی غصہ سے چور ہو کر وہ انسان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اچانک راستے میں پھر ایک حاکم سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر حاکم کے پاس ایک نماز کا واقعہ پہنچتا ہے اور پھر حاکم جب تقریر کرتا ہے تقریر میں یہ مسئلہ آتا ہے، یہ صورت آتی ہے کہ دیکھو تمہیں جب ایسے آنا چاہیے، یعنی جس نواب کا کیس اس کے پاس گیا تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا اور اس کو سزا کرنا تھا، جب ایسی کوئی صورت تھی کہنے لگتا ہے کہ تو ایک ایسے انار کو خرید کہ جس انار کا دام تقریباً 3 لاکھ روپے ہو۔ حضرات اور وہ انار نہ ہو، وہ انار اس طور سے ہو کسی بادشاہ کے پیسے سے وہ انار خریدا گیا ہو، یعنی وہ انار ہر اعتبار سے پاکیزہ ہو، اس انار میں ایک ایسے بزرگ کا پیسہ صرف ہو کہ اس بزرگ ہی کے کرم سے آپ کی بیماری ظاہر ہو سکتی ہے، آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ حضرات وہ باورچی اس پیسے کے ذریعے راستے میں انار خرید لیتا ہے، معاملہ سامنے آتا ہے اور پھر وہ نواب چلتے چلتے اس باورچی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انار جیسے خریدنے کے لیے گیا کہنے لگتا ہے انار تم نے خریدا ہے، بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ پھر وہ باورچی کہتا ہے میرے اس انار کا دام بہت ہے، اس لیے کہ تقریباً 3 لاکھ روپے لوں گا، چونکہ اس باورچی کو معلوم ہو گیا اسے اس انار کی ضرورت ہے جس میں ایسے فقیر یا کسی ایک ایسے مومن کسی بادشاہ کے پیسے سے خریدا گیا ہو۔ اللہ اکبر، 3 لاکھ روپے دے کر کے انار خرید لیا، باورچی چلا گیا اور جا کر کے 3 لاکھ روپے مل جا رہے ہیں، عمارت بن جا رہی ہے، گھر بن جا رہا ہے، بیٹیوں کی شادی دے دیتا ہے۔ وہاں سے جیسے واپس آیا وہ لوگ کہنے لگے کہاں سے؟ لگتا ہے بادشاہ حضرت اورنگزیب نے تم کو بہت سارے پیسے دیے ہیں، ورنہ تیرا مکان کیسے بن گیا، تیری دکانیں کیسے بن گئی، تیرا گھر کیسے بن گیا، تیری بیٹیوں کی شادی کیسے ہو گئی، آپ دنیا میں رہی ہے حلال روزی میں برکتیں رہی ہے۔ اے جھوٹ بھاگی مسلمانوں سنو، حلال روزی میں جو برکتیں ہیں قسم خدا کی وہ حرام روزی میں برکتیں نہیں ہے۔ حرام روزی تو لاحق ہے، اس لیے کہ مشکات کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ہے جو انسان حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حرام کا لقمہ لعنت ہے، لعنت میرے پیارے۔ اگر کوئی انسان حرام کے پیسے سے گھر بنائے تو گھر اس پر لعنت کرتا ہے، حرام کے پیسے سے مکان بنائے مکان کی ایک ایک اینٹ لعنت کرتی ہے۔ حرام کے پیسے سے اگر مالداری انسان مالدار بنے، گھر میں ٹائلس لگا دے، گھر میں سب کچھ آ جائے، ایک ایک چیز اس انسان پر اس وقت لعنت کرے گی جب تک اس چیز کی حق جس انسان کا ہے اس تک وہ حق معاف نہ کر دیں۔ اس لیے میرے پیارے حلال روزی کی برکتیں ہیں۔ وہ باورچی آتا ہے حضرت اورنگزیب علیہ رضوان کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہنے لگتا ہے حضور وہ 3 پیسے جو آپ دیے تھے کیسے پیسے تھے، ذرا تاریخ تو بتائیے نا۔ غور فرمائیں، حضرت اورنگزیب کہتے ہیں جاؤ روم کے اندر ایک رجسٹر رکھا ہے، ایک کاپی رکھی ہے، کاپی لے کے آؤ۔ جب کاپی لائی جاتی ہے رجسٹر کھولا جاتا ہے، رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے ایک دن آسمان سے بارش گر رہی ہے، ایک غریب انسان کا گھر ہے، یعنی چھپر کا گھر تھا، بلڈنگ نہیں تھی اور اس کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ مزدوری کی تلاش میں تھا اور مزدوری کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ اچانک ایسے ہی میری نظر پڑی، میں نے کہا آگے تجھے کس چیز کی تلاش ہے؟ کہنے لگا مجھے ایک مزدور چاہیے۔ حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں جی ہاں میں تمہارا مزدور ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے مزدوری کروں گا، لیکن چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے فجر سے پہلے تم مجھے چھوڑ دینا، دوسری شرط تو یہ ہے کسی انسان کو نہ کہنا کون ہے حضرت اورنگزیب، ایک لمبا ہندوستان ہے، ایک بڑا رقبہ ہے ہندوستان
हिंदुस्तान की जमीनें लंबी चौड़ी हैं, लेकिन इस पर हिंदुस्तान का बादशाह है, एक इंपेरर है, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, पूरे हिंदुस्तान के खजाने उनके हाथ में है, पूरे हिंदुस्तान की दौलत उनके हाथ में है। लेकिन हलाल रोजी की बरकत देखें, हजरत औरंगजेब ने कहा देखो निकालो, फरमाया कि देखो, यानी रात में मैं मजदूरी दिया और मजदूरी देने के बाद मैंने 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरी रात मैंने मजदूरी दी थी, और मजदूरी देकर फजर से पहले मैं मजदूरी देकर वापस आया तो घर वालों ने मुझे 3 पैसे दिए, वही 3 पैसे मैंने तुमको इनायत किया है। ये 3 पैसों की बरकतें हैं, इन बरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी की शादी हो गई और तेरा मकान। हजरात, कौन कहता है हलाल रोजी में बरकतें रही है? हजरात, हलाल रोजी में बरकत है, बरकतें हैं, आप मेहनत से तो कमाइए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, मेरा मजहब इस्लाम एक रहमत वाला मजहब है। जैसे आपने तारीफ पढ़ी हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह का, उनकी जिंदगी रहमत वाली जिंदगी है, उनका फेल रहमत वाला फेल है, यानी उनकी जिंदगी से इंसाफ की फूल निकली है, उनकी जिंदगी से इंसाफ को बहुत ज्यादा फरोग मिला है, हिंदुस्तान की जमीन को बड़ी तकलीफ मिली है। आज दीगर लोग तो कह रहे हैं मेरे सरकार हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान से गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन उन मुअतज़िम से कहना चाहूंगा, अरे नादान, अगर तुम्हारा जायजा लिया जाए तो तुम्हारी जिंदगी हरामकारी में गुजर रही है। तेरी कौन सी ऐसी इमारत है जिस इमारत में जितने भी पॉलिटिशियन हजरात हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे अपने जमाने का बहुत ही बड़ा हो, अगर उसकी जिंदगी का जायजा ले तो उसकी जिंदगी का जायजा लेंगे तो एक ईंट में किसी गरीब को खून मिलेगा, एक ईंट में किसी बेवा का हक मिलेगा, एक उसकी इमारत के एक ईंट में हमारे किसानों का हक मिलेगा। हजरात, मैं बोलना चाहूंगा, आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह की जिंदगी से इबरत लेना चाहिए। उनकी जिंदगी किस कदर रहमत वाली जिंदगी, आपकी रहमत वाली जिंदगी कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने कुरान के मुताबिक अमल किया है, हदीस के मुताबिक अमल किया है, कुरान के मुताबिक अमल करके उन्होंने बताया है, कुरान के मुताबिक जो भी अमल करेगा उसकी जिंदगी रहमत वाली बन जाएगी, उसकी जिंदगी नेमत वाली बन जाएगी। हजरात, अर्ज करो, मेरा मजहब इस्लाम रहमत वाला मजहब है, मेरे नबी के साथ रहमत वाली जात है, और मेरे सरकार की जात ऐसी रहमत वाली जात है कि मेरे नबी ने फरमाया है तो मेरे नबी का फरमान रहमत वाला फरमान है, बल्कि मेरे नबी की जात ऐसी रहमत वाली जात है, अगर मेरे सरकार ने अगर किसी चीज पे हाथ दे दिया है, अगर वो खाने का सामान है, मेरे सरकार ने उस चीज को कबूल फरमाया है तो उस चीज की किस्मत बदल गई, कयामत तक के लिए वो चीज का खाना हलाल हो गया। अगर मेरे सरकार के बारगाह में अगर कोई सहाबी रसूल अगर कोई सामान खाए और किसी फल को खाया, मेरे नबी ने कहा खामोश रहे, तो गौर फरमाए खामोश रहने की वजह से उस फल की जिंदगी बदल गई। यानी कोई भी खाना हो, चाहे वो खाना मशरूबात में से हो, यानी पीने वाली चीजों में से जिस चीज को मेरे नबी ने पसंद फरमाया है उस चीज की किस्मत बदल गई, और इस तरह से किस्मत बनी कि वो चीज कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए वो चीज हलाल हो गई। तो मेरे नबी की साथ ऐसी रहमत वाली साथ है, मेरे नबी ने तनाउल फरमाया है, खाया है, तो खाने की वजह से वो चीज रहमत वाली बन गई। मेरे नबी ने अगर किसी चीज को पिया है, सरकार के पीने की वजह से वो चीज रहमत वाली बन गई। हजरात, आपकी तारीफ आपके ज़हनों में एक जुमला और अर्ज करना चाहूंगा। एक आदमी ने मुझसे कहा, मौलाना आप कह रहे हैं मज़हब इस्लाम तो मजहब है और नबी की जात रहमत वाली जात है, लेकिन और नबी ने भी फरमाया है दीन की रहमत है, लेकिन क्या वजह है? अगर किसी बाप की 4 बेटियां हो उस बाप को नींद नहीं आती है, अगर किसी बाप की 5 बेटियां हो उस बाप को नींद नहीं आती है, अगर किसी बाप की 4 बेटियां हो तो माँ को नींद नहीं आ रही है। आखिर आपका मजहब रहमत वाला है, और फिर आपके मजहब ने ये भी कहा है बेटी रहमत वाली है,
तो फिर बाप बगैर दीन की गोली को दीन क्यों नहीं आती? फिर मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे, तेरा इतराज का मजहब इस्लाम पे सही नहीं है, इसलिए कि मेरा मजहब इस्लाम तो ऐसा मजहब है, मेरे नबी की जात तो ऐसी जात है, मेरे नबी ने शादी को कैसी रहमत वाला फेल मेरे नबी ने करार दिया है। जरा गौर करें शादी कैसी होती है, शादी का निकाह कैसे होता है। उलमा तशरीफ फरमा है, इससे पूछें शादी के लिए नहीं डेकोरेशन की जरूरत है, शादी के लिए नहीं बाइक की जरूरत है, शादी के लिए न सोने चांदी की जरूरत है, शादी के लिए न जमीन जायदाद की जरूरत है, शादी के लिए नहीं मकान का होना जरूरी है, बल्कि रह पाए बिल्डिंग का होना जरूरी नहीं है, आलीशान इमारत होना जरूरी नहीं है, घर में पुट्टी का होना जरूरी नहीं है, घर का प्लास्टर होना जरूरी नहीं है, बल्कि हज़रात मेरे नबी ने इस शादी को इस तरह से रहमत वाली शादी करार दिया है। मिशकात की हदीस है, आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी तो वही शादी है इस शादी में सबसे कम खर्च हो, यानी वो शादी सबसे बड़ी अनमोल शादी है कि जो शादी मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। हज़रात नबी की सुन्नत क्या है? मेरे प्यारे मुसलमानों, आप नबी की सुन्नत पे चलना है। आपको समाज का फिर मालदार हो, अपनी बेटी की शादी कैसे करता है उस तरफ नहीं जाना है, अपने समाज का एमएलए कैसे शादी देता है उस तरफ नहीं जाना है, अपने इलाके का कोई पीएम कैसे शादी देता है उस तरफ नहीं जाना है, अपने समाज का कोई जमींदार अपनी बेटी की शादी कैसे देता है हमें नहीं जाना है, हमें नबी की सीरत को देखना है। मेरे नबी की सीरत है हजरत फातिमा तो ज़हरा है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की उम्र जब होती है, अल्लाहु अकबर, मेरे हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के लिए बहुत सारे लोग